Hi friends, today we teaching about title name is email sending with any email. We email are sending email to email. We everyone email mail account like Google, Yahoo, Proton, anywhere. Okay, Microsoft Outlook, anywhere. But I'm teaching this course like I'm sending like spoofing method to your mail, like your legitimate mail. I was sending a particular business mail. It was 13 days free. Every scammer are this method are silently doing on. We are watching this week, this month. Uh, yeah, watching past month like traffic challan. You know that news. Anybody scammers are sending your detail of some of information for that was social engineering. You are posting or your post Facebook, Instagram, social medias, and your bike profile or the code. That code was taken him. Your social engineering. You are the victim. That's scammer side. Sending your email. The email was gather information gathered to the any of the your social media anywhere. Sending them like to this also method. I tell him hands on everywhere. Okay. A best example that traffic channel. You are inside of the mail inside of particular some of link. That link was your Paytm link or any APK. This type I will teach not to exe. That most common peoples are knowledge person not to click that. Okay, like a cyber security based knowledge. Okay, um, mostly peoples are exe view not open APK not open. This time I will generate the image in them fast. Any issues are that. Okay, this was that method based. This is not to the hacking related or scammer related. Okay, are you minded? Past video you are like section 1 2 you are watching. No, this type of easy. Okay, wow. Did not you watch them this that videos 2 seconds? Did not watch this. Firstly, previous watch. Next, come on this video. Okay, I will prefer. Okay, I'm already spoof that like uh, hacker like hacker na pen tester client. Pen tester generate the like Metasploit using tool MS Venom generate the particular payload like a exe or APK anywhere to sending the victim. Victim are firewall antivirus. This is off on our system to send to like a exe not like a image just for image. This click to pop up the previews of the image to execute the backdoor of the hacker machine capture on the every like a listening like hacker using to the like pentester in the MS console doing on. Okay, this time victim system was compromised to the hack with pentester machine. Okay, anywhere any do this machine commands to put pentester to the affect also full details are capture on the sending to the pentester machine. Okay, first of all, I do like some of awareness video on this content. This not to hacking purpose. This was the ethical hacking purpose only. This video like on handsome. Okay. இந்த வீடியோல நான் வந்து முக்கியமா சொல்லிக்கிறேன். நம்ம வந்து இந்த வீடியோல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இமெயில் சர்வர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அந்த இமெயில் சர்வரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க நீங்க இருக்கீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க அனுப்புற அதாவது உங்க ஃப்ரெண்டோட இதுல இருந்து உங்களுக்கு நான் அனுப்புற மாதிரி அனுப்புனேன்னா நீங்க கண்டிப்பா பார்ப்பீங்க. இதே மாதிரி தான் கம்பெனில வந்து ஒரு சில டேட்டா பிரீச் ஆகும். அவங்க இமெயில்லாம் வந்து அதிகமா நமக்கு தேவையாகும். அப்போதைக்கு ஒரு சில கம்பெனி மாத்துவாங்க. இந்த மாதிரி பிரீச் ஆயிடுச்சு. ஒரு சில பேர் மாத்த மாட்டாங்க. அப்போதைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பென்டெஸ்டர் லைக் பென்டெஸ்டர் சொல்ல முடியாது ஒரு ஹேக்கர் மைண்டா இருக்கிறவங்க பென்டெஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி லைக் இந்த மாதிரி உங்க உங்க ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு சில ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஜிமெயிலை வச்சு அவங்களுக்கு லெஜிட்டிமேட்டா இருக்கிற மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு போய் பண்ணி இது இந்த ஜிமெயில் ஒர்க்கிங்ல இருக்கான்றத பார்த்து கூட அந்த மெயிலுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மாதிரி பிசிங் மெயிலுக்குள்ள வந்து வச்சு இந்த எக்ஸ்பயர்ட வந்து பேலோட வந்து அனுப்பி விட்டுருவாங்க. அங்க இருந்து இங்க அக்சஸ் பண்ற மாதிரி. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா லோக்கலா பண்றத பார்க்க போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்வர் முக்கியமா நான் சொல்ல வர முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா அவேர்னஸ்ல வந்து இந்த ஜிமெயில் இருக்குல்ல இந்த ஜிமெயில் வந்து இந்த சர்வர் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுது லைக் எந்த இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா
இந்த சர்வர் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? இங்க பார்த்தீங்கன்னா இதா இருக்கும். இதான் இது. ஓகேவா? இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப இந்த மாரி ஹோஸ்ட் பண்றாங்கன்னா, லைக் நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? இந்த மாரி இருக்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு இந்த மாரி நெறையாவது அனுப்பலாம். அப்ப வந்து நம்ம வந்து மாட்ட மாட்டோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அது வந்து ஃபுல்லி முட்டாள்தனம் சொல்லலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெ நீங்க அனுப்புற ஒவ்வொரு ரெக்வெஸ்ட்டுமே வந்து ஒரு ஆள் உங்கள வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு VPN போட்டு அனுப்பலாம்னு கூட பிளான் பண்ணுவீங்க. VPNம் ஒரு சர்வர் தான். அந்த சர்வர்ல வந்து இருக்கிறவங்களும், அந்த சர்வீஸ அந்த அந்த சைபர் செக்யூரிட்டில இருக்கிற அந்த டீமும் வந்து எப்பயுமே கனெக்ஷன்ல தான் இருப்பாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு அவங்க சைட்ல இருந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு வருது, அவங்க போர்ட்ல இருந்து இந்த மாரி வருது அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஈஸியா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா, இந்த மாரி ஏதாச்சும் ரெக்கார்ட்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கும். ஓகேவா? செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் இந்த உங்களோட சர்வர் அவங்க உங்க நாலேட்ஜ்ல இருக்கிற படிச்சிருக்கவங்க வந்து அவங்க வந்து வச்சிருப்பாங்க. நீங்க சம் ஆஃப் VPN யூஸ் பண்ணி செஞ்சு போட்டாலும் இந்த VPN தான் யூஸ் பண்றாங்க. லைக் புரோட்டான் மெயில் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வந்து பெரிய லெவல்ல நீங்க ஹேக்கிங் ரிலேட்டட் அவங்களோட சிஸ்டத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவங்க கிரெடென்ஷியல் எல்லாம் லாஸ் பண்ணி அது பெரிய அளவுல நீங்க டேமேஜ் பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன். அப்போதைக்கு அது பாத்தீங்கன்னா உங்க மேல ரொம்ப ஒரு அஃபெக்ட் வர ஆரம்பிக்கும். லைக் அவங்க டைரக்டா அவங்க நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க அவங்க சர்வர்ட்ட போய் நீங்க என்ன சிஸ்டம் யூஸ் பண்றீங்க உங்க டீடைல் எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க. அதனால VPN இருக்கிறதுனால சேஃப்ன்றது கிடையாது. ஓகேவா? இப்ப அத விடுங்க. இப்ப நீங்க இதுல நம்ம யூஸ் பண்றதுல வந்து ஒரு முக்கியமான இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒண்ணு இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இது மூலமா இமெயில் ஸ்பூஃபிங் மட்டும் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு கால் ஸ்பூஃபிங்கும் பண்ணலாம். இத நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபோனுக்குள்ள போயிட்டு உங்களுக்கு டயல் குடுத்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபாரின் நம்பர்ல இருந்து வரும். அது கண்டிப்பா 100% ஒர்க் ஆகுது. இது வந்து எஜுகேஷனல் பர்ப்பஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. தப்பி தவறி கூட ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி மேல ட்ரை பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா, இந்த சேனலும், இந்த நம்ம எத்தினி ஹேக்கிங்கும் இந்த இதுக்கு பொறுப்பு ஏற்காது. ஜஸ்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் பர்ப்பஸ். இப்படிலாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அவேர்னஸ் எல்லா பக்கத்துக்கும் போகும். மேக்ஸிமம் இதுல வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரூ காலர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க, இந்த மாதிரி ஸ்கேம் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பிளாக் லிஸ்ட்ல போயிரும். அதுவும் இல்லாம நீங்க வந்து மெயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கும்போது, நீங்க ஒரு சில இதெல்லாம் லெஜிமென்ட்டா பண்ண முடியாது. ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கேம்ல போயிரும். அதனால விக்டிம் வந்து தொட முடியாது. அதனால தான் சொல்லி இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலா இருக்கு. ஆனா இந்த இதையும் தவிர்க்கிறதுக்கு முடியும். அது மாதிரி இருக்குன்றத ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு பேசிக்கும் இல்லாம அட்வான்ஸ் லெவல் இல்லாம ஓரளவு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோல காமிப்பேன். ஓகேவா? இப்போதைக்கு நீங்க கிளியர் ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ என்னோட செகண்ட் டிஸ்பிளேவை நான் காமிச்சிடுறேன். ஓகே. இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணப்ப இந்த நோட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா கற்றவை பற்றவை இல்ல நம்ம வந்து அந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால ஓகேவா? வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல வந்து இந்த சென்ட் மெயில்ன்றது வந்து உங்க கால் லினக்ஸ்ல மேபி இன்பில்டா இருக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி கூட நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க அதுல பேஸ்ட் பண்ணுங்க. சாரி பேஸ்ட் ஆகல. என்ன போட போறீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல. சென்ட் மெயில் சென்ட் மெயில் கொடுத்து இந்த ஹெல்ப்னு கொடுத்துருங்க. ஓகே. சாரி சென்ட் மெயில்ல சென்ட் இமெயில். ஓகே. இப்ப வந்து இதுல இன்பில்டா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஓப்பன் ஆயிருச்சு. ஓகேவா? இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, மு இந்த இது இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டோம். அப்படி இல்லாட்டி ஒய்ன்னு குடுத்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஸ்டால் ஆயிரும். இது பேசிக்கா உங்களுக்கு எங்களோட பழைய செக்ஷன்லாம் பார்த்திருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? இப்ப நீங்க வந்து இந்த இதுல வந்து உங்களுக்கு ஏத்த மாரி அக்கவுண்ட்ட வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமா இதுல வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணலாம்னு நெனைப்பீங்க. இந்த மாரி இது லைக் டெம்பரவரி மெயில் ஒரு சில நேரம் ஒர்க் ஆகும், ஒரு சில நேரம் ஒர்க் ஆகாது. அதுவும் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இருக்க எஸ்எம்டிவி இதுன்ட்டு இதுக்குள்ள போயிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் கரெக்ட்டா குடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஓகேவா? கொடுத்தா தான் மேபி ஒர்க் ஆகும். ஆமா. சாரி இந்த டிஸ்ப்ளே தெரியல. ஓகே. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சொன்ன மாரி தான். அது வீடியோ கொஞ்சம் இதாயிருச்சு. இந்த மாரி தான் வந்து நீங்க அந்த லைக் இந்த இத வந்து நீங்க வந்து சென்ட் மெயில்ன்ற கமாண்ட குடுத்தீங்கன்னா, இந்த மாரி வந்துரும். டிஃபால்ட்டா இன்ஸ்டாலேஷன் ஆயிருச்சு இன்பில்டா. அப்படி ஆகலாட்டி நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த மாரி கமாண்ட வந்து குடுங்க. சென்ட் இமெயில் ஹெல்ப்ன்னு குடுத்தீங்கன்னா, ஒய்ன்னு குடுத்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சுரும். நம்ம பழைய பாஸ்ட் வீடியோல நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே. இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம், இது வந்ததுக்கப்புறம் நீங்க டைரக்ட்டா வந்து இந்த சைட்டுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சுரும் உங்க Gmailல போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்டிபி இந்த இதுக்குள்ள போயிட்டு, அ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இத குடுத்துட்டு, இது வந்து உங்க அ சர்வரோட ஹோஸ்ட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இது உங்க போட்டு, இது லாகின்னு, இது வந்து பாஸ்வேர்டு எல்லாமே இங்க தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதுல போயிட்டு நீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே. அன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில காமிச்சிருப்பேன். நான் வந்து 2 ஸ்டெப்ஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் எல்லாமே போட்டிருப்பேன். அதனால நான் ஜென்யூனா காமிக்கிறேன். மேக்ஸிமம் இந்த மாரி இருக்க பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் வந்து ஷேர் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வேற ஒருத்தவங்க உங்களோட பாஸ்வேர்ட யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி நான் 2 ஸ்டெப் ஆத்தென்டிகேஷன் இதெல்லாம் மெத்தட்லாம் இருக்கு. அத செக்யூரிட்டி போட்டு செஞ்சு தான் வச்சிருக்கேன். அதனால நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா?
இதே மாதிரி மெயினா இதே யூஸ் ஆக போகுது. இப்போ நான் வந்து எப்படி நான் பண்றதுன்றத டீட்டெயிலா காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஹெல்ப்ன்னு குடுத்த உடனேயும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கானுங்க. ஹெல்ப்ன்னு குடுத்த உடனேயும் இந்த மாரி உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே வந்திருக்கு. இதுல வந்து நம்மளுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ம். யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட் இங்க இருக்கா ஆப்ஷனல்ஸ். இது காமன் நான் யூஸ் பண்றது. டார்கெட்டு, சப்ஜெக்ட் என்ன குடுக்குறோம், மெசேஜ் என்ன பண்றோம், இந்த மாரி கோட் என்ன குடுக்குறது இதெல்லாம் அது. இதுதான் அதோடது. ஓகேவா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பேஸ் பண்ணி யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட்லாம் வந்து பண்றது. அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். அதில ஃபைல் அட்டாச் பண்ணி செஞ்சு தரதெல்லாம் அதில ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா உள்ள நான் ஆட் பண்ணுவேன். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த 2 தான். இந்த 2 அதுக்கப்புறம் இந்த இது கொஞ்சம். அவ்வளோ சிசிலாம் உங்க அந்த இதில போடணும்னா போட்டுக்கலாம். அந்த மாரி எல்லாமே போட்டு அனுப்புனேன்னா லெஜிட்டிமேட்டா போகும். அவ்வளோதான். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப இந்த இத யூஸ் பண்ணி எந்த மாரி நான் கமெண்ட் போட்டுருக்கேன்னா, அதையும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஆ சென்டார் மெயிலுக்கு வந்து அந்த இருக்கா இந்த க்ளீனா தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த மாரி சென்ட் மெயில்ன்ட்டு குடுத்துட்டு, இந்த இது குடுத்துருக்கிறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு முதல்ல யூசர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட ஐடி குடுத்துட்டு, அடுத்து எக்ஸ்பின்றது பாஸ்வேர்டு குடுத்துட்டு, -sன்னு குடுத்தீங்கன்னா, எஸ் மீன்ஸ் நம்ம சர்வர் எந்த ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமோ, அதோட சர்வர் நேம் தான் வந்து எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஆ இதுல இந்த இருக்கு சர்வர் இதோடது. ஓகேவா? குடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் எஃப்ன்னு குடுத்ததுக்கப்புறம் என்னன்னா, நான் ஃப்ரம் அட்ரஸ். ஓகேவா? அதுலருந்து எந்த அட்ரஸ்ல இருந்து அதுல வந்து உங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க உங்களோட சர்வர ரிஜிஸ்டர் பண்ணது தான் அங்கருந்து போகும். நீங்க வேற ஒருத்தவங்களோட ஏதோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலும் பண்ணலாம். கம்பெனி பண்ணலாம். ஆனா அவங்க கம்பெனி பண்றதுக்கும், நீங்களே பண்றீங்கன்றத வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிருவாங்க. ஓகேவா? அப்படிலாம் வல்னரபிலிட்டி இருந்தா மட்டும் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் இத யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அடுத்து நான் உங்களுக்கு செக்ஷன்ல பார்ப்போம். ஆ இந்த மாரி நான் குடுத்துட்டு இருக்கதுல அந்த கம்பெனியோடத போட்டுருங்க. அந்த கம்பெனித போட்டு எங்கேயாச்சும் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, அந்த கம்பெனி அந்த டிஃபென்ஸ் இது சிஸ்டம் வச்சிருந்துச்சுன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்களே இது பண்றீங்கன்றத இந்த சர்வரே உங்களுக்கு எடுத்து செஞ்சு ரிப்போர்ட்டா குடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? ஆ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, டீன்னு இருக்கு. டீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டார்கெட் யாருக்கு மெயிலுக்கு போணும் அப்படின்றத வந்து குடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, யூன்றது குடுத்துருக்கிறது என்னன்னா, அதுக்குள்ள வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுவோம்ல, அதாவது டைட்டில் மாரி முன்னாடி வரணும்ல, அதுக்காக ஆர் யூ செலக்டட் கூகுள் பிளேஸ்மென்ட் ன்னு போட்டுட்டு சைபர் செக்யூரிட்டி அந்த மாரி நான் வந்து போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? ஓகே. அசிஸ்டன்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து எம்ன்னுன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லைக் அ அ எப்ப மெசேஜ் மாரி கம்மிங் ஃப்ரைடே இன்டர்வியூ வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லிங்க்க வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எந்த இது டெராபாக்ஸ்ல இந்த மாரி இருக்கிறத நீங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில நேரம் வந்து மேபி வராது. அ ஆ ஆமா. ஒரு சில வராது. நீங்க மோஸ்ட்லி நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்கன்னா, Dropbox இந்த மாரி இருக்கிறத நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, அது வந்து லெஜிட்டிமென்ட்டா வந்து வரும். ஓகேவா? இத நான் வந்து ஒரு 1 மினிட் நான் அங்க ஒரு இஷ்யூ பண்ணியிருக்கேன். அதனால வந்து நானு இத அப்படியே இத அப்படியே நானு காப்பி பண்ணி, இங்க நம்ம குடுத்துருக்கோம்ல, இந்த இடத்துல நானு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா, என்னோட இது லைக் டெராபாக்ஸோ, குரோமோ அந்த இது வந்து இதுல வந்து ஒர்க் பண்ணாது. ஒன்லி ஃபார் Dropboxஓட வெப் ஆ கிளவுட் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்ப யூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஓகே. இதுல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செண்ட் மெயில் வந்து நான் முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே குடுத்தே ஆகணும். இந்த அ -XU அப்படின்றது these are using to the your user ID. Okay. Uh, hyphen XP these are using our password. I put on password. This hyphen S are like your service. Like on that, these are service. Okay. SMS service. Okay. SMBS. These are yeah, like a port, double colon, the port. Okay. You hyphen F like a double quotes inside of the AI, your which domain or which like anywhere to put your Gmail. Okay. Okay. That mostly you're testing that any data breach of the company Gmails online to help us that company like a white hat based.
like a pen tester base. Any using that any vulnerability that side access that compromise to report him the legitimate genuine white hat hackers based. Okay. Next, T like a target. Okay, you like okay. Firstly I tell you. M like a message. There are bugs. Okay, this type was only like this lines are. I did not talk this. This line means O means object message header. I put a sum of your friend name. Your friend name. You mostly click your friend name. You will solve anything. Okay, because your friend. Okay, or your company a member name anywhere. I put on that I will putting that borrow like your logging that server Gmail. Okay, that's finish the double quotes. Okay, close bar. Okay, I will copy all and also put my this machine. Okay, put my this machine. Okay. Also, I am hosting that your past video you are know this type of machine only for hosting a file. This path based only. This image inside of exe to the script like on this script only. The script is using for like on that uh, that based example. I will show. You know 192.168.99. This was a HTTP server, like a hosting site. Okay. Okay. I will hosting this path. I will click and also open my terminal to put on my code. Okay. This code are provided to the HTTP like anywhere HTTP you know past video Python 3 hyphen m HTTP server 8080 you know these are working not me my system. I will putting HTTP server P port number 1990. Okay, I will enter now. This server service are startup. Okay, like a hosting. I will try your this is like really hosting that. I will check them. I will open to Microsoft Edge. I will checking my machine recording is working on. I will paste. Okay, that's are really working. Okay, I will control shift delete because this was the previous video I told teach about that capture memory also that I think that okay I will paste. Okay, this is my opening. Okay, next I will put this command to the like. I'm to copy this TerraBux link. First of all, checking that base link is working on. I have to copy like not you copy. I'm okay. It's a joke. I'm to click enter. Okay, this was a downloading him. Okay, like JPG, like a GPG and the format. That's a okay. That was download game. Okay, this are showing her JPG format. This not like that. I will show your file manager. This is like okay. I will share my second display. Mostly you are using first you are generate the payload. Your previous video you are watch next to this video you are fully understand. Next you are hearing that like some console. Next you are it's a spoofing method like use compiler tools. Next like right or left override method. These are most using the spoofing method. This you know that you perform this. Okay, okay. I will do the practical that. Okay, come to that coordinates. Okay, I will enter now. These are sending successfully. Okay, I will check them. I will check my mail. Okay, coming to go to Gmail. I will checking them.
that it is coming. These are your must you know that some of these are the spoofing mail. This is I did not using to CC that that's it. I using that CC method. I will it will showing under this. Okay, okay, you are understand? Got it? Um, I will click. Time to I watch 9:30 okay 20 90 okay. I will click them. He will download and also option. Okay, I was run this format only exe as this is a image. This is where we are giving on the exe. I will told you this is the Windows level system like enterprise. You are doing this method Windows 10 enterprise machine. The like Pro any they are showing exe was not only for JPG format. Okay, I'm run. This time, okay, these machines are run okay. I do also listening because I was MSF Venom to generate payload. I will spoofing this method Gmail. I will send. Okay, uh, I will after how this system was listening method. I did not on. This time I'm to on that. Will focus on. Okay. Oh my God. MSF console. Okay. MSF console. It takes some time to 2 or 3 minutes, then take them. Everybody study this any cybersecurity course to keep on notes. You must. Okay, that notes was there. You are another day to perform that. You are studying that path. That's not to you. You are like any person of notes. You don't like that. You are like to full study next to note. That note you are keeping on the notes like any struggle on that path current time to using that your notes because this is where yeah understanding. Okay, I using the multi handler. Okay, okay. Next, I was payload like yeah, what type of format means Windows Metasploit viewer HTTP yes based. Okay, I will check my IP address. Wait, everywhere you check this. No, you are watching this. Getting a description. Your copy paste is not work because your IP address is main common. Firstly, you are check on your IP address to the copy to modify that. Just you are using that. Okay. Okay, I do 192 whatever. Okay, okay, 128. These are not changed. After day, this was changed. I will enter. Sorry, sorry. I will enter this. Okay, okay. Also, I entering the port which I'm putting on that. You know, did not understand. I will show options. Network portal was 84443. This is locally listening board. I did not that. I'm only hosting that as a TS HTTP. I know. Because I too using the I will port 8080 because the payload was generated to 8080 port. Okay, got it. Not to okay email after. Okay. Um, your show option. Your show option. Okay, that was the port like a door number, your address are putting your home address, your door number, anywhere you are to putting that terminal you are using to run or explain. I'm using this time run. Got it? Wait a few minutes. This command are they are listening that your victim server like a communication was capturing. Okay, I'm open that this mail. Yes. Okay. Pop up. There are download him. Okay. Anyone? Okay. You are what this like JPG format.
Firstly, I am telling you, pick pop-up exe jpg format. Some of issues that said to come this exe. Like I'm partially any rename, remodify some of issues I was putting on that. Basically coming that only for this type of only. ஓகேவா? ஓகே, காட் இட். அதாவது நீங்க நான் போனதுல ஏதாச்சும் மாடிஃபிகேஷன் ஏதாச்சும் பண்ணியிருப்பேன், அதனால வந்து எனக்கு இஎக்ஸி ஃபைல்ன்ட்டு வருது. எப்பயுமே இந்த மாதிரி தான் வரும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆர் லெஃப்ட், ரீ ரைட் அந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஓவர் ரைட்ன்ற மெத்தடில். அதனால இந்த மாதிரி தான் வரும். இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சுன்னா நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் தான், அதாவது உங்களுக்கு தெரியும். லைக் ஒன் நிமிஷம், 1 மினிட். ஐ வில் மூவ். ஓகே, you are I will view large file. You are seeing that these are going the administrator access. It's not the administrator access. You are legitimate. This was the coming the this only icon, this only where within a clearly. Okay. I was setting the meaning of இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் இமேஜ் மாதிரி. நீங்கள் விண்டோஸ் 10ல வந்து என்டர்பிரைஸ் இதை யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இதெல்லாம் வந்து விண்டோஸ் 10 இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நிறைய அதில் லெவலில் போட்டு அதில் போய் ப்ரோ வெர்ஷன் போட்டோம்னா அவங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகாதனால மேக்ஸிமம் வந்து 10ல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க இடத்துல வந்து அவங்கள வர்னபிலிட்டி இருக்கான்றத ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ப்ரிவியூ பார்ப்பீங்களா, இந்த மாதிரி ப்ரிவியூ பார்க்கும் போதே வந்து பேக் டோரில் வந்து அது அந்த கமாண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து நம்மளோட இதில் வந்து அது மாதிரி ஆன்லைன் நம்ம லெவல் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்னும் ஒரு 2 3 செக்ஷனுக்கு அப்புறம் கூட மேபி இந்த இது இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன், எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபயர் வால் ஆஃப் பண்ணாமல், ஆன்டிவைரஸ் ஆஃப் பண்ணாமல் இப்படி பைபாஸ் பண்ணுற டெக்னிக்கையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். கற்றவை பற்றவை மாதிரி தான் நான் கற்றுக்க உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி காமிப்பேன். இப்போ ஃபுல்லாக நெட்ஒர்க்கிங் அது எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேன். இப்போ வந்து எப்படி பார்த்துருக்கீங்கன்னா, முதல்ல வந்து ஒய்ஃபைல ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு, ஒய்ஃபைல எப்படி நம்ம கேப்சர் பண்ணி விக்டிம் எப்படி அட்டாக் பண்ணிட்டு அவங்க இருக்கிறத எப்படி 2 பேருக்கு மேனேஜபிலிட்டியில் பண்ணி வச்சுட்டு சிஸ்டத்தை பண்ணி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் மெட்டல் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆக்சஸ் எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறையா அது இமெயில் ஸ்கூப்பிங் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது, லைக் எ பிரிண்ட் டெஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்க்ராட்ச் டூ எக்ஸ்பர்ட் அந்த மாதிரி நான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடியோலாம் போடாம விட்டுருப்பேன். மேபி டைம் கிடச்சுன்னா கண்டிப்பாக போட பார்க்குறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பார்க்குறோம்னா இன்னொரு விஷயம் பார்க்கும்போது மறந்து போயிடும். நம்ம நம்ம வந்து இன்டர்வியூ இந்த மாதிரி போகும்போது இந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்து நம்மளா எடுத்து வச்சதை, இல்லாட்டி ஒரு நல்ல இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க சொல்லி தந்ததை நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் இன்டர்வியூ போகும்போது அழகாக உங்களுக்கு கப்புன்னு மண்டல இருக்கும். நீங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோ மட்டும் பார்க்காதீங்க. ஆனால் இதெல்லாம் 2 3 தடவை 4 தடவை ட்ரை பண்ணி செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். செஞ்சு பார்த்தே ஒரு சில மறந்து போகும். அப்போதைக்கு இந்த நோட்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன். எனக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து திடீர்னு கேட்டால் கூட எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டக்குன்னு வரும். ஓகேவா? நம்ம ஒர்க்கில் போய் அந்த புக்கு இப்போ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து அந்த வேலையை வந்து ஒர்க்கு இப்போ ஜாப்புக்கு போனோம்னா அந்த ஜாப்பில் வந்து இந்த இதை கண்டினியூஸாக வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு இருக்கும். நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கோர்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதே கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா இதுதான் வரும். மேக்ஸிமம் தான் மெத்தட் தான் வரும். இதே கண்டினியூஸாக பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். தூக்கத்தில் வந்துக்கிறாலும் ஷார்ப்பாக சொல்லுவீங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் மேக்ஸிமம் இப்போதைக்கு என்ன சொல்கிறேன், என்னோட சஜஷன் என்னன்னா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, கொடுத்துட்டேன். இந்த இது வந்து ஒர்க் ஆகுதான்றத உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டாஸ்க் பார்க்கில் போய்க்கோங்க. போயிட்டு ஒரு சில நேரம் இதில் வரும். இப்போ நாங்கள் அக்சஸ் ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கர் சிஸ்டமில் வந்து இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து காமிக்கும் இந்த மாதிரி இமேஜ் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது, ரன்னிங்கில் இருக்குது. இப்போ திருப்பி போய் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சர்வீஸில் இருக்குது. நம்ம இன்னொரு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் உங்களுக்காக. இப்போ திருப்பியும் அதே ஃபைலை வந்து நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்களா, குட் நாட் டவுன்லோட் ட்ரோஜன் எக்ஸி அந்த மாதிரி காமிக்கும். போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன் காமிச்சிச்சுன்னு அப்போதைக்கு அவ்வளோவா சொல்லியிருக்க மாட்டேன். இந்த வீடியோ கரெக்டாக சொல்கிறேன். ஏற்கனவே அந்த சர்வீஸ் வந்து ரன்னில் இருக்குது. அப்படி ரன்னில் இருந்துச்சுன்னா இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இமேஜ் வந்து பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட் வந்து ஜேபிஜி தான் இருக்குது. ஓகேவா? இது நான் வந்து செஞ்சு பார்க்க தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஜி இல்லாட்டி பிக் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். வந்து நீங்கள் கில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து அட்டாக்கர் மிஷினில் போயாச்சு. அட்டாக்கர் மிஷினில் போயிட்டு இப்போ வந்து என்னென்ன ஓப்பனில் இருக்குது, மெயில் ஓப்பனில் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் கொடுக்குறேன். ஓகே, இந்த ஃபைலில் சேவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இல்லஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஜி இது சேவ் ஆகிருக்கு. நான் அதை வந்து மெனு பாரில் கொடுத்து பார்க்குறேன். நம்மளோட
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து நம்மளோட சிஸ்டத்த எடுத்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கோம். மேபி விண்டோஸ் 2யுமே எடுத்திருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். 2 இமேஜுமே எடுத்திருக்கு தாராளமா. லைக் இது வந்து ஸ்க்ரீன் அதாவது நம்ம பாஸ்ட்டா என்ன ஸ்க்ரீன்ல பண்ணியிருக்கோமோ அதேதான். நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம மிஷின் நம்ம பண்ணி தானே பார்த்தோம். அதனால அப்படி காமிச்சிருக்கு. இது எது சிஸ்டம் கொஞ்சம் தனியா இருக்கு, பிசிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா வந்து இது கண்டிப்பா இந்த மெத்தட் ஒர்க் ஆகும். நம்ம விர்ச்சுவலா யூஸ் பண்றவங்கள்ட்ட அவ்வளோ இது இல்ல. நம்ம ஹோம் லேப்ல தான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்னதான் கோர்ஸ் சிஸ்டத்தில் படித்தாலும் அவன் இங்கே வந்து இந்த அளவுக்கு சொல்லி தர மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபென்ஸ் லெவலில் தான் ஒரு நெட்வொர்க் இன்ஜினியர் லெவலில் ட்ரெயின் கொடுப்பாங்க. இதான் நம்மளாம் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்து படித்தா தான் வந்து நம்ம நாலேஜ் நம்ம கூட்டிக்க முடியும். ஏன்னா கம்பெனியில் வந்து இந்த மாதிரி தான் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு அதில் முழுமையாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்ற ஏன்னா நான் மெக்கானிக்கல் சரி எனக்கு எது மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. அதுக்கெல்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் ஆகி போகணும். ஏன்னா சிஎஸ்சிக்காரங்க இந்த மாதிரிலாம் இல்லை. எனக்கு வந்து அந்த சைடில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு பயம் இருக்கு. ஏன்னா பயம்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு ஸ்கில் இருக்கு. அதனால மற்றவங்க கம்பேர் பண்ணா ஸ்கில் இருக்கு. அந்த ஒரு இது இருக்கு. கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டேன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே. என்னை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு வாங்க. அது இன்னும் டைம் இருக்கு. நான் அதுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுவேன். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நிறைய டூலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகிருக்கு. இந்த மெத்தட் தான் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா. இதில் வந்து இந்த சைட்டை யூஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து லைக் கால்ஸ் ப்ரூஃபிங் கூட பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சுன்னா பண்ணி பாருங்க. ஒன்றும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை. ஓகேவா. ஓகே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஓகே. இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை வந்து நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நோட்ஸ்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்க பார்க்குறேன். அதனால் வந்து ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்காதீங்க. நிறையா டூல் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு சில எரர் வரும். இந்த மாதிரி நான் சொன்ன ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ் பேசி ஒரு டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துருப்பேன். உண்மைதான் அது. நீங்கள் என்ன விபிஎன் ஆன் பண்ணாலே உங்களை ஒருத்தன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு தான் அர்த்தம். அதனால் நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி லைனில் இருந்தாலும் எஜுகேஷன் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும். யாராச்சும் ஒருத்தவங்கள குறி வச்சு இப்படி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை குறி வச்சு நீங்கள் நினைச்சாலே போதும். அதை ஒருத்தன் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான். அவன் வந்து உங்களை குறி வச்சிருவான். லைக் சொல்ற ஐஎஸ்பியை சொல்கிறான். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா. பை பாய்.